नमस्कार। मासिक बेतार साहित्य पत्रिका साहित्य संसदर एही विशुभ विशेषांक को आपण को सारस्वत स्वागत। आज पत्रिकार सूची रही कविता पृष्ठारे कवयित्री जयंतिका कविता आलोचना फर्दरे कवि गोलोकचंद्र संपर्क में आलोचना करिसेंती उमाकांत प्रधान। गल्प पृष्ठारे गाल्पिक सदानंद त्रिपाठी गल्प एवं स्मृति पृष्ठारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। एथर संपादकीय शुष्क माटीरे पड़िथिबा क्षुद्र बीज मध्यरे जेमिति सृष्टि एवं अभिवृद्धिर अंकुर विद्यमान थाए, विराट द्रुमरे परिणत हेबार आशा नहीं अविराम संघर्ष चली थाए। प्रकृतिर नियम अनुसारे समयर परिवर्तन हेब, निर्दय कालर प्रस्थान परे पुणी ताप क्षीण हेब, वर्षार बुंदे जल पी अंकुरोद्गम हेब, परिस्थिति सह संग्राम करी पुणी एक परिवर्तन आसिब, नुआ सकाळ हेब, नूतन सृष्टिर अवतारणा हेब। सेमिति साहित्य तार अंतरात्मार उन्मुक्त उद्देश्य नूतन पृथिवीर परिकल्पनारे व्यस्त। विश्व एक महामानविकतार रूप नेब, प्रत्येक प्राणरे मानविकतार असीम अगाध पारावर सृष्टि हेब, विश्व शांति प्रतिष्ठा हेब, समस्त प्राणी जगत उद्भिद जगतर प्राण रक्षा होई पारिबो, आम अस्तित्वर रक्षा होई पारिबो। एई आभिमुख्य नेई लेखनी एबे स्वतः निर्झरित। आज पत्रिकार प्रथम पृष्ठारे कविता फर्द। एथिरे कवयित्री जयंतिकांकर कविता केही जणे प्रार्थना करुछि। कोउठी केही जणे प्रार्थना करुछि बोली फूल फुटुछि, ऋतु बदलुछि, एते सब युद्ध वित्पात भितरे सुस्थ शिशुटीए जन्म नेउछि धरारे। नहेले केडे अस्थिर लागंता, माधुर्य बोली किछि नथांता जीवन रे। केही जणे विश्वास रखिछि बोली अमा अंधकार भितरे जन्म होउछि, आकाश अजाड़ी देउछि आशीर्वाद मेघ होई, शिशिर बिंदु माने झरी आसुछंती आउंसी देबाकू धरणीर धूली देह पानी पापुली रे। हाडुआ माटी रे शस्य कमलुछि सबुजिमार ना नेई। नियत घटी चलिथिबा ए सूक्ष्म रहस्य को बुझी हेलानी एते बयस हेला परे भी। सब कथा मिछ बोली जानिला परे भी स्वप्न आसिला। दिदिनर संपर्क समुद्र पालटी गला, आशा साजिला असरा बैतरणी, दंभ माने महिरुआ पालटिले। दिने अकस्मात बिना कारण रे माटी हटिगला पाद तलु, तो पानी फुटका पालटिगला संचित साहस। दिगदार लागिला जीवन, बिंदुरे बिंदु को जोड़ी सारिबाकु थिला जीवन गाथा। सरिबा आगरु कोठी हजिगला से निर्दिष्ट बिंदुटी, आत्मजीवनी अधा लेखा होई पड़ी रहिला। निर्घात नीरवता भितरु दिने मुह टेकी चाहि रहिला शब्दटीए, कुढ़ कुढ़ निराशा भितरु कुआ मिलिला आशार दुईटी कअंल पत्र। ताकू क्षणभंगुर बोली कह नाही, पद्मपत्र उपरे ढळ ढळ हेउथाउ आश्वासनार पाणी टोपाक, जीवन पात्र भरी उठुथाउ एमिति अदृश्य आकस्मिकतारे, जीवन पात्र भरी उठुथाउ एमिति अदृश्य आकस्मिकतारे। पत्रिकार द्वितीय पृष्ठारे रही कवि गोलोकचंद्र प्रधान संपर्क में विशेष आलोचना करुछंती उमाकांत प्रधान। ओडिया रीति साहित्य आकाशरे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एक ध्रुवतारा। तांक रचित रीतिकाव्य गुड़िक रीति साहित्यर एक एक अमूल्य संपद। एथिरे शब्दालंकार और अर्थालंकार प्रयोग, रसर प्रयोग, शब्दर जादुकरी विन्यास, उपमा प्रयोग और वर्णना विलास हेतु यह अद्यावधि अनतिक्रमणीय। तेणु यथार्थरे कुहाଯାଇଛି उपमा भंज वीरस्य। मात्र तांक समयर 225 वर्ष परे ओडिशा माटीर महांगा थाना अंतर्गत गोपालपुर ग्राम रे संभ्रांत जमीदार परिवार रे 1901 मसीहा जानुआरी मास 25 तारिख रे जन्मग्रहण करती रीति साहित्यर आधुनिक प्रवक्ता गोलोकचंद्र प्रधान। पिता वीरभद्र प्रधान और माता भानुमती प्रधानकर से तृतीय संतान। परिवार थिला वैष्णव धर्माश्रयी। लक्ष्मी नारायण थिले नित्य पूजित गृह देवता एवं श्री श्री वीरभद्रेश्वर महादेवंकर एमाने थिले परिछा। विभिन्न समय रे वैष्णव बाबाजीगण तांक गृह को आगमन करुथिले। एहारी प्रभाव फलरे धर्म संस्कार दृष्टि से थिले सर्वदेव उपासक और समन्वयवादी। स्वग्राम चाटशाली शिक्षा समाप्त परे
से कटक मिशन स्कूल रे अष्टम श्रेणी नाम लेखाइले और सेठारु मैट्रिक पास करथिले। परे रेभेन्सा महाविद्यालय आईए पास करिबा परे जीविकार्जन पाई विभिन्न स्थान रे सामयिक भाव में नियोजित होइथिले। सर्वशेष नूतन स्थापित असुरेश्वर उच्च इंग्राजी विद्यालय रे शिक्षक भाव में जोगदेई 1969 मसीहा मे मास 21 तारिख रे अवसर ग्रहण करथिले। तांको कवि प्रतिभार आद्य स्फुरण घटिथिला कटक मिशन स्कूल रे नवम श्रेणी पढ़ुथिबा समय रे। प्रथमे से राधानाथीय शैली रे रचना करथिले 2टी खंडकाव्य संयुक्ता और वीरभद्रेश्वर। मात्र दुखर विषय एबे ताहा दुष्प्राप्य। इतिमध्यरे संस्कृत ओडिया साहित्यर दिग्गज मानकर रचना गुड़िक पढ़ी से निजर साहित्य संपर्कीय ज्ञानर परिधि को बेस रुधिमंत कराई पारिथिले। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत और उपनिषद आदि ग्रंथर विभिन्न श्लोक और पद भगवत कृपारु तांक जिह्वाग्र रे अधिष्ठित थिला। जुग रुचिर प्रभाव रे तांकर प्रथम रचना राधानाथीय शैली रे होइथिले मध्य परवर्ती पर्याय रे से रीति साहित्य प्रति आकर्षित होइथिले। तांक श्रेष्ठ रचना हेउची काल्पनिक रीतिकाव्य इंदुरेखा जहाँ रचित होइथिला 1929 मसीह रे शशिभूषण रायଙ୍କ आयोजन रे ओ आळीर तत्कालीन राजा श्री ब्रजसुंदर देवଙ୍କ सभापतित्व रे अनुष्ठित एही सभारे तरुण गोलोकचंद्र उपस्थित थिले जणे श्रोता भावरे। सभापति श्री ब्रजसुंदर देव तांक अभिभाषण प्रसंग रे आजिकाली केही भंजक परी काव्य रचना करि पारु नाहंती बोली प्रकाश करथिले, जहार प्रभाव पड़िथिला कविंक उपरे। भंज अनुसारी रीतिकाव्य रचना करिया पाई से एइठारु ही प्रेरणा प्राप्त होइथिले। समयक्रमे भाषाकोशर प्रणेता गोपाल चंद्र प्रहराजଙ୍କ सहित तांकर परिचय होइथिला। इंदुरेखा काव्यर आलोचनारु कविंक अद्भुत विधिवत्तार परिचय पाई से कविंकु भाषाकोशरे कार्य करिया पाई आमंत्रण कले एवं कविंक काव्यर अनेक पदकु भाषाकोशरे उदाहरण भाव रे स्थान देइथिले। बौद्ध राजा नारायण प्रसाद देव इंदुरेखा काव्य प्रीत होई ताहार प्रथम मुद्रण पाई समस्त आर्थिक सहायता जोगाई देइथिले। कवि एहाकु स्वयं 1935 मसीह रे प्रकाशित कराइथिले। बौद्धरु फेरी कवि साक्षात करथिले आठमल्लिकर तत्कालीन राजा किशोर चंद्र देवଙ୍କ सहित। राजानुग्रहरु कविंक काव्यालोचना पाई एक राजसभार आयोजन करा जाइथिला। एही सभारे कवि सुय काव्यर पुंखानुपुंख वर्णना करथिले। चमत्कृत राजा सेही सभारे एत द्वितीय भंजଙ୍କ परि होइछि बोली कही कविंकु द्वितीय भंज उपाधि रे भूषित करथिले। एही प्रसंगकु कवि तदीय सत्यभामा काव्यर 71तम छांदरे वर्णना करी कहिसंती, कृपाळु गुणग्राही दानी से सुधी बुद्ध सभारे बसी देले उपाधि स्मरी से हस हस बदन कंज निज नामे जोड़िली द्वितीय भंज। कविंक रचित मोट ग्रंथ संख्या 19 सेथि मध्यरु 5 खंड काव्य प्राप्य, 2 खंड गद्य ग्रंथ, अन्य 12 खंड मध्यरु 10 खंड हेउछि खंड काव्य। मात्र 2 खंड काव्य इंदुरेखा और सत्यभामा यह संपूर्ण रीतिशैली रे रचित। इंदुरेखा काल्पनिक रीतिकाव्य और सत्यभामा पौराणिक रीतिकाव्य। एही सत्यभामा काव्यटी ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत और प्रकाशित। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजଙ୍କ शैलीर प्रभाव द्वितीय भंजଙ୍କ ଏହି काव्य गुड़िकरे बहुधा परिदृष्ट हुए। वैदेहिक विलास काव्यर प्रथम छांदर प्रथम पद को निया जाऊ। बंदई दिन बांधव हरि जे तमचक्र खंडनकारी सदा कमणानंद बिहारी स्वभावे इनजे विभु अनंत अंक बिहारी कर प्रताप जार संचरी निशाचरंक उल्लास हरि पूजे सुमन जे। काव्यारंभरे इष्टस्तुति क्रमरे कवि एही पदगुड़िकरे विष्णु और सूर्यंक वंदना करिसंती। सेहीपरि द्वितीय भंज इंदुरेखा काव्यर प्रथम छांद प्रथम पदरे राम और शिवंकर वर्णना कर लिखिसंती, जय सती सीतापति त्रिपुर विजयी वनिता स्नेही लक्षण संगे सदा थाई मारुतिर तू जनक सुहृद सरब सामंत पण्यक योग्य हे स्वयंभू शिव। एथिरे गोटिए पदरे 2 जन देवतांक स्तुति करा जाइथिबा बेले सत्यभामा काव्यर प्रथम छांदरे मंगलाचरण रे एक पदरे शेषालंकार माध्यम रे पंचदेवतांकर स्तुति द्वितीय भंजଙ୍କ शब्द प्रयोग दक्षता को प्रतिपादित करे। आज तू अच्युत शिवा हे जम डरु उद्धर हरि स्नेह कर विधिरे पर सुरंग कर अनंतरे वास करिछ अहि विरागे मंड पंचश्लेषे पंच मूर्ति नमे दुर्गति खंड। ऋतु वर्णना क्रम च्युताक्षर अलंकार प्रयोगर गोटे दृष्टांत कवि सम्राट भंजंकर कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर 25तम छांदर प्रथम पद को निया जाऊ। आशा रस घन काल होई उदय असित परबलरु दर समय
ଏହି ପଦଟିରେ ଉଭୟ ପାଦରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଚ୍ୟୁତ କଲେ ତାହା ବର୍ଷା, ଶୀତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତଦନୁରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସତ୍ୟଭାମା କାବ୍ୟର 52ତମ ଛାନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅସାର ସକାଳ କଲା ଭବେ ଆଗମନ, ତୁଷାର ସମୟ ସେହି ରହେ ତାପେ ଦିନ। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏହି ପଦରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 3 ଗୋଟି ଅକ୍ଷର ଚ୍ୟୁତ କଲେ ଏହା ଶୀତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଶରତ ଓ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ସତ୍ୟଭାମା କାବ୍ୟର 32ତମ ଛାନ୍ଦର 14ତମ ପଦରେ ଚ୍ୟୁତାକ୍ଷର ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି କବି ଏକ ପଦରେ ଶ୍ରୀରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବନୌକା ମନକୁ ବାହୁ ସୁମନା କାମରେ, ବିବୁଧ ନରେ ଭଜନ୍ତି ତୋ ନାମ ପ୍ରେମରେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସର୍ବଜମକ ଅଳଙ୍କାରର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟର 6ଠ ଛାନ୍ଦର 23ତମ ପଦକୁ ନିଆଯାଉ। ଅହିମ କର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ଅହିମ କର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପଦଟିର ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞଜନକୁ ଜ୍ଞାତ। ଏହି କ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସର୍ବଜମକ ଆଧାରିତ ଇନ୍ଦୁରେଖାର 42ତମ ଛାନ୍ଦର 59ତମ ପଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ମାର ଜୀବ ଧବ ମାନେ ନେଇ ପର ଲୋକେ, ମାର ଜୀବ ଧବ ମାନେ ନେଇ ପର ଲୋକେ। ନାୟିକା ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇ ନାୟକ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଯମ ପରି ମନେ କରୁଅଛି। କନ୍ଦର୍ପ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ନେଇ ଯାଉଅଛି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନାୟିକା ମାନବତୀ ହୋଇ ପତିକୁ ବିନାଶ କରୁଅଛି ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ନେଇ ଯାଉଅଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଶବ୍ଦଶିଳ୍ପର ଏକ ଚମତ୍କାର ନମୁନା ଅଦ୍ଭୁତ ମେଷଯୁଦ୍ଧ ବା ସର୍ବତୋଭଦ୍ର ଅଳଙ୍କାରର ଉପସ୍ଥାପନା ନକରି ରହି ହେଉନାହିଁ। ଏହା ଇନ୍ଦୁରେଖା କାବ୍ୟର 39ତମ ଛାନ୍ଦର 22 ପଦରେ ଗୁମ୍ଫିତ ହୋଇଅଛି। ବର ହେବ ବହେ ରବ ଆମ୍ଭର ସଖୀର, ରସ ବହେ ହେବ ସର ସେ ଫୁଲ ସରର, ହେବ ରସ ସର ବହେ କାମେ ହେଲେ ମତ, ବହେ ସଦା ଦାସ ହେବ ମାନ କଲେ ଜାତ। ସର୍ବତୋ ଭଦ୍ରଏ ପ୍ରାନ୍ତ ଷଡ଼ାକ୍ଷର ଚ୍ୟୁତେ, ସଖୀ ଭାବେ ବିରଚିତ ଭାବ ବିରଚିତେ। ଏହି ପଦରେ ବାମରୁ ଡାହାଣ, ଡାହାଣରୁ ବାମ, ଉପରୁ ତଳ, ତଳୁ ଉପର କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ 8 ଅକ୍ଷରକୁ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ କ୍ରମିକତା ରକ୍ଷା କରେ। ଏପରିକି ପ୍ରଥମ 4 ଅକ୍ଷରକୁ ଲୋମ ବିଲୋମରେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଶେଷ 4 ଅକ୍ଷରକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଲୋମ ଓ ଲୋମ କରି ପଢ଼ିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଏକ କଥାରେ କହିଲେ ଇନ୍ଦୁରେଖା ହେଉଛି ଗୋଲକ ପ୍ରଧାନଙ୍କର କାବ୍ୟ କୋଣାର୍କ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଛି। କବି ନିଜର କାବ୍ୟ ଓ କବିତ୍ୱ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେବା କଥା ସେତିକି ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଲୋଚନା କେବଳ ଇନ୍ଦୁରେଖାର ମୁଖବନ୍ଧରେ ସୀମିତ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପାଲାକାରମାନେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରଚାର କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତାହା ଏକ ପ୍ରବୋଧନାର ବିଷୟ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ଲୋକରେ ବିଚରଣ କରି ସାର୍ଥକ ରୀତିକାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରଳ ସଫଳତା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଉପଲବ୍ଧି। ଏହି ମହାନ କବିଙ୍କର 1997 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 27 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରୟାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିବେ। ଆଜି ପତ୍ରିକାର ଗଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ସଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କର ଏକ ମାର୍ମିକ ଗଳ୍ପ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ। ଆଜି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ସହ ମୋର ଭେଟ ହେଲା ବାପା। ତାଙ୍କ ସହ ଏହା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷାତ। ପାଖକୁ ଆସି ସେ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଅବଶ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲି, ଯଦିବା ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଇଥିଲା 6 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେ ଏପରି ବସମ୍ବଦ ଏବଂ ବିନମ୍ର ଯେ ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ ଆଉ ଚେହେରାକୁ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ନିତାନ୍ତ ନିକୁଚ୍ଛିଆ କାମ। ଅର୍ଥ ନାହିଁ କି ଯଶ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସହ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋର ଲେଖାଲେଖି କରିବାର ଆସକ୍ତିକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶସ୍ତି ପତ୍ରରେ ଏପରି ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଆଦୌ ଭାବିପାରିବନି ତୁମ ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ବାପା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି? ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ ଚାହିଁଛ ଶୂନ୍ୟକୁ, ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛ। କଥା କହି ନପାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛ। ଭାବୁଛି ମୋ କଥା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ସାମ୍ନା ଧାଡ଼ିରେ ବସା ଯାଇଥିଲା ମୋତେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ମୋ ନାଁ ଡକା ହେଲେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତୁରନ୍ତ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯିବି। ସେଇ ଧାଡ଼ିରେ ମୋ ସହିତ
ବସିଥିଲେ ଆହୁରି 19 ଜଣ ପ୍ରତିଭାପୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା। ପିଲାଦିନେ ତୁମେ ମୋର କାନେ କାନେ କହିଥିଲ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ମଣିଷ ହବୁ, 5 ଲୋକରେ ଗଣତି ହବୁ। 5ରୁ 20 ଏମିତି କେତେ ବେଶୀ କି? 1000 କୋଟି ମଣିଷ ଆତଜାତ ହେଉଥିବା ଏ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି 4 ଜଣଙ୍କ ପରେ ପଞ୍ଚମରେ ମୋ ନାଁ ଡକା ହେଲା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟ 19 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କିଏ ମିଳିଥିବା ସାମାନ୍ତକ ଧରି ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପରେ ଆଉ ଆସନ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। କାହା କାହାକୁ ତ ତାଙ୍କର ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତଳ ପାହାଚ ପାଖରୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କରମର୍ଦ୍ଦନ କି କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ସହିତ ଝିଙ୍କି ଝିଙ୍କି ନେଇଗଲେ ପଦାକୁ। ତୁଳସୀ, 2 ପତ୍ରରୁ ବାସିବା ଦିନଠୁ ତୁମେ ମୋତେ ବିରୋଧ କରି ଆସିଛ ବୋଲି ମୁଁ ସିନା ଦବି ଯାଇଛି ବାପା। ସେଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଜଣେ କିଛି ପାଇଲେ ଖୁସି ହେବାକୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତ ଆଉ କଥା କହିପାରୁଥାନ୍ତ, ତେବେ ଆଜି ମୋ କୃତିତ୍ୱ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତ। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ବି କେଡ଼େ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ହତଭାଗା ନୁହେଁ। ସେପରି କିଏ ଭାବନା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଥିବା ବେଳେ ସେ ଆସି ଉଭା ହେଲେ ସାମ୍ନାରେ। ନମସ୍କାର ଜଣାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ରାଉରକେଲାର ପୁଲକ ପଟ୍ଟନାୟକ। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆପଣ ଏଠୁ ଯାଇ ରାଉରକେଲାର ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟର ଠାରେ ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ। ମୁଁ ବୋଇଲି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଠି କେମିତି। ମୋର ବାଁ ଓ ଡାହାଣ ପାଖର ଆସନ 2ଟି ଖାଲି ଥିଲା। ସେ ବସନ୍ତୁ ବୋଲି ଇସାରାରେ ଜଣାଇଲି। ବସିବା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୁରୋଧା ମୋ ପିଉସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି ତ, ସଭାକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଚାଲି ଆସିଲି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଖି ଜାଣିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣ ମୋର ନମସ୍ୟ। ସେଦିନ ଷ୍ଟେଜରେ ଉନ୍ମୋଚନ ପରେ ଟିକିଏ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଇ ଆପଣ ମୋ କବିତା ସଂକଳନ ଉପରେ ଚମତ୍କାର କଥାମାନ କହିଥିଲେ। ସେତକ ପ୍ରେରଣାକୁ ମୁଁ ପାଥେୟ କରି ସାଧନା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛି। ଏବେ କବିତା ମୋ ଜୀବନ। ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି କହିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଥର ଥର ଶୁଭିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା କବିତା ରଚନା କର୍ମରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ କବି ଅତିଶୟ ଆବେଗରେ ଆପ୍ଲୁତ। ଅତଏବ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅତୁଳ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି। ସଭାଗୃହର ସବା ଆଗରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାଟା ଅଶୋଭନୀୟ ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଚେତା ପଶିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯାଇ ନିରୋଳାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେ ତ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ ସେଜରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛ ବାପା। ସେଜରୁ ଟେକି ଉଠେଇଲେ କିଛି କାଳ ଚୌକିରେ ବସୁଛ, ଖୁଆଇ ଦେଲେ ଖାଉଛ। ଡାହାଣ ହାତ ଚାଲୁନି, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ପକ୍ଷାଘାତଗ୍ରସ୍ତ। ତମକୁ ଜଣେ ଧରି ଧରି ପାଇଖାନା କି ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ନେଲାବେଳେ ତୁମର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଚଟାଣରେ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଛି। ତୁମକୁ ଗାଧୋଇ ଦେଇ ଶୁଖିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇବାକୁ ହୁଏ। ପାଇଖାନାରେ ବସାଇ 2 ବାହୁକୁ ଧରି ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ବି କୋଉଠି ଟିକେ ଅଠିକଣା ହେଇଗଲେ ରାଗିଯାଇ ତୁମେ ବୋଉକୁ ଖୁନ୍ଦା ମାରିଦିଅ। ତୁମର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ବାପା। ବାସ୍ତବରେ ତମେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟେ। ଆମର ବି ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ। ତୁମର ସମସ୍ତ ସେବା କରିବା ପରେ ବି ଏଇ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଚରଣ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ତୁମେ ଜମା ଜାଣିପାରୁନାହଁ ବାପା। ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ମୋତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ। ଯଶ ଆଉ କ'ଣ କି? ପୁଲକଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ସଭାକକ୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଲୋକ, ବାହାରେ ତାଠାରୁ ବେଶୀ। କେତେଜଣ ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ କିଏ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ମଣିଷଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ସଭାର ପୁରୋଧାମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଗଲୁ, ଗେଟ୍ ଡେଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଠି କିଏ ନଥିଲେ, ଖାଲି ଯାହା ସଡ଼କରେ ଚାଲିଥିଲା ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନ ନୁହେଁ? ପୁଲକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସହଜେ ଚୈତ୍ର ମାସ, ଋତୁଟା ବସନ୍ତ। ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମଳୟ ବହୁଛି। ପୁଣି ଏଠୁ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ପାଖ। ସମୁଦ୍ର ପଟୁ ପବନ ଖେପି ଆସେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ। ଆହା, କବିତା ପଦେ କି ଅବା କହିଦେଲେ ଆଉ। ମୋ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ରାଉରକେଲାରେ କିନ୍ତୁ ବସନ୍ତର ପବନ ବି ଉତ୍ତପ୍ତ। ସେଠାରେ ଏ ସୁଖଦ ସମୀର ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ଲଭ। ପବନ ବୋଇଲେ ଯାହା, କେବେ କେବେ କାଳବୈଶାଖୀର ଝଡ଼ କେବଳ। ବତାସରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ଛତ୍ରଛାଳ ହେଇଯାଏ ସମଗ୍ର ସହର। ପୁଲକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି।
ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ତତଃ 4-5 ଥର ପୁରୀ ଚାଲି ଆସେ। ଏଥର ବି ଯିବି କାଲି ସକାଳେ। ସବୁ ଋତୁରେ ମନୋରମ ପୁରୀର ବାତାବରଣ। ନିଜ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆସେ ରାଉରକେଲାରୁ। କେବଳ ପୁରୀ କାହିଁକି, ବହୁ ଜାଗା ବୁଲେ। ପତ୍ନୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରାୟ ଯାଯାବର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆରେ ଆରେ, ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପତ୍ନୀ ଚାଲିଗଲେ ମାନେ? ମୁଁ ଭୀଷଣ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ସେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଝୁଙ୍କାଇ ଦେଲେ ତଳକୁ। ପୁଣି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଜଣାଇଲେ, ଆପଣ ଯେବେ ମୋ କବିତା ବହିଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ତା ପରବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଗାମୁଛା ଓ ମାନପତ୍ର ସହ 2 ହାତ କପାଳରେ ଲଗାଇ କହିଲି, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସେ କହି ଚାଲିଲେ, 5 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା। ପରଦିନ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ, ତା ପୁଣ୍ୟତିଥି। ପୁରୀରେ ମୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବି। ପୁଅ ବୋହୂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ, ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ତାଙ୍କୁ ଅବା ହେଜ କି ସମୟ କାହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇ ଦେଇଛି ସେଦିନ ନ ଖାଇବାକୁ ଆମିଷ କି ପିଆଜ ରସୁଣ। ଜାଣିଲ ବାପା, ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସେ ପରା ବୃହତ୍ କାରଖାନାର ଜଣେ ମହାପରିଚାଳକ ଥିଲେ, ସଫଳ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କି ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଅବସର ନେଇଗଲେ। ରାଉରକେଲାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତ୍ରିତଳ ପ୍ରାସାଦ। 2ଟା ଘର ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଛି। ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି ଉପର ମହଲାରେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ଆଗରେ ମୋର ବା କି ଗୌରବ, କେତେ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାପା। ତାଙ୍କଠୁ ମୋ ବୟସ ବି ଊଣା। କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖି ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ବେଶୀ ସୁନାମ ପାଇଛି ବୋଲି ମୋତେ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାଠାରୁ ଆଉଲ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସତରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ବା କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇଲି, ଆପଣ ସତରେ ଜଣେ ସନ୍ତାପିତ ମଣିଷ। ପରିଣତ ବୟସରେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅତି ଦୁର୍ବିସହ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦିଶିଲା ଧାରେ ଶୁଷ୍କ ହସ। ସେ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତା ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବର ସୁଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ମୁଁ ଭୀଷଣ ସଙ୍କଟ ଓ ସନ୍ତାପରେ ଥିଲି। ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ମୋର ସେ ଦହଗଞ୍ଜ। କେମିତି ଓ କେତେ ବା କହିପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି। ତଥାପି ସେ ଯେତିକି କହିଲେ ବାପା, ସେତିକି ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଝାଇଁ ମାରିଗଲା। ପତ୍ନୀ ପରଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଚାକିରିରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ସେ ଅବସର ନେଇଗଲେ। ମହାପ୍ରୟାଣର 16 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ଭଳି ଏମିତି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପକ୍ଷାଘାତ ହେତୁ ନୁହେଁ, ସେ ହୋଇଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ଗୋଡ଼ 2ଟି ତାଙ୍କର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରମହିଳା ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଥିଲେ। କଲେଜରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ମାତ୍ର। ଭାବତ କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ମଣିଷ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କିଏ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଲେନି, ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ ଆମେ, ଏବେ ଆମ କଷ୍ଟର ସମୟ। ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରେଇ ଦେବା କି? ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ସାହସ ରଖିଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବାର ଆଶା ବଞ୍ଚି ରହିବ ବୀଣା। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଭାରିଯା ଅଚଳ, ଚକଲଗା ଚୌକିରେ ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ। ଅବଶ୍ୟ ସେ କିଛି କିଛି କାମ ନିଜେ କରିପାରୁଥିଲେ। ଅନ୍ତତଃ ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, କଥା କହୁଥିଲେ। ତୁମ ଭଳି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା କରାଯାଉଥିଲା। ଘରେ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଥିଲା। ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଲକଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଇୟତ୍ତା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ ପ୍ରାୟ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ଦିନେ ଦିନେ ବୀଣା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଆମଠାରୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ହସି ପାରିନାହୁଁ, ସତ ନା? କିଛି କହୁଥିଲେ ପୁଲକ, କିଛି କଥା ଗିଳି ଦେଉଥିଲେ। ସେଇଠି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଗହନ ଦୁଃଖ ଜୀଭକୁ ସ୍ଥାଣୁ କରିଦିଏ। ଖଜବଜ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, କିଛି ବି ବଖାଣିବାକୁ ମୋଟେ ଲେଉଟେ ନା। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଜ କରିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ଅଚଳ। କଥା ଭଲା କହିପାରୁଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଘାଉଁ ଘାଉଁ ଧ୍ୱନି କୁଣ୍ଠାଣରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବୁ? ତାଙ୍କର ପାଟି ଶୁଣି ମୋ ବୋଉ ଧମକାଏ, କାହିଁକି ମୋ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ରଡ଼ିଚାଏ ଛାଡ଼ୁଛ? ବସିଥାଅ ଚୁପଚାପ ସେଇଠି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମ କଥା ବୁଝାଯିବ। ଏବେ ମୋର ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି। ସେତିକି ସୂଚାଇ ଦେଇ ପୁଲକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ନୀତି ମଳୁକୁ ଦେଖେ କିଏ କହିଲେ? ସେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ, ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାହାର ସମାନ ପ୍ରକାର ସେବା ଯତ୍ନ କେତେ କରିହେବ? ମୋର ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ହେଳା ହୋଇଯାଏ। ମୋଠାରେ ବିରାଗ ଦେଖି ବୀଣା ବୁଝିପାରେ
କେବେ କେବେ ସେ ମୋତେ କହେ, ଅବଶ୍ୟ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହାତ କରି ଏମିତି କିଛି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତନି ମୋତେ, ଖାଇଦେଇ ଆରାମରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମର ଏ ହଟହଟା ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଅଯଥାରେ ବଞ୍ଚିଛି। ପୁଲକଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓଦା ଓଦା, ଆଖି ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଛଳଛଳ। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣା ପତ୍ନୀକୁ କିଏ ମାରି ଦେଇପାରେ? ସମୟର ସ୍ରୋତ ସହ ପ୍ରତିକୂଳ ପବନ ମଣିଷକୁ କେତେ ଦହଶତ କରିଦିଏ ସତରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି, ମୋ ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଥରେ ବାପାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦିଏ, ମରଣ ହେଉନି ଯାହା ତୁମକୁ। ନିଜେ କଥା ନ କହିପାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟର ବଚନ ଶୁଣି, ମୁଖଭଙ୍ଗୀ ଦେଖି ବାପା ସବୁ ବୁଝି ଯାଇପାରନ୍ତି। ରାଗିଯାଇ ବାଁ ହାତରେ ମୁଥଟାଏ ମାରନ୍ତି ବୋଉକୁ। ପୁଲକ କହିଲେ ମୋତେ, ଅକ୍ଷମ ଲୋକକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଲା ଭଳି କିଛି ମଧ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁ ଜାଣିଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ପୁଅର ହେପାଜତରେ ରହିଥିବା ମାଆଟିଏ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେହିପରି କହିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ତା ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି କଠୋର ହେଇପାରେ ନା। ଭାର୍ଯ୍ୟା ବ୍ୟତିରେକେ ତାର ସଂସାରରେ ଆଉ କିଏ ଆପଣାର ଅଛି ମୋତେ କହିଲେ? ମୋ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନଥିଲା ବାପା। କ'ଣ ଆଉ କହିପାରିଥାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କେବଳ ବଲ ବଲ ଚାହିଁଲି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ତୁମର ସୁଖକୁ କଳନା କଲି। ତୁମେ ଯେତେ ଅସହାୟ ନିରୁପାୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ ପାଇଁ ବୋଉ ଅଛି, ତଥାପି ବଞ୍ଚିଛି। ପୁଲକ ଓ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ। ପେଁ ପାଁ ଘର ଘର ଶବ୍ଦରେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ରାସ୍ତାରେ। ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ, ଜାଣିଲେ, ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଛି ବୋଲି ଯାବତୀୟ କକର୍ଥନା ପାସୋର ହେଇଯାଉଛି। ବୀଣା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଲେଖିଲିଣି, ଏକାଠି କଲେ 3ଟା ସଂକଳନ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଜାଣ ବାପା, ସୃଜନଶୀଳ ମଣିଷ କେମିତି ତା ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରେ। ତା ଆଗରେ ଟଙ୍କା କ'ଣ, କି ବା ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି, କି ଯଶ ସମ୍ମାନର। ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ସଡ଼କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ମୋ ହାତରେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଏବଂ ଫର୍ଦ୍ଦେ ବହଳିଆ କାଗଜ, ନା ଯାହାର ମାନପତ୍ର, ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ। ପୁଲକଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ଗାମଲା, ଯହିଁରେ ରୋପିତ ଚାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅସଂଖ୍ୟ ଫୁଲ ଫୁଟେଇବା ସମ୍ଭବ। ରାସ୍ତାରେ ଏପଟେ ଯେତେ ଗାଡ଼ିର ଝପଟ, ଅନ୍ୟପଟେ ତତୋଧିକ ଧାଇଁଥିଲେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ। ଯିଏ ବି ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଦୁହେଁ ହାତ ମିଳାଇଲୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ। ଆଜି ପତ୍ରିକାର ସ୍ମୃତି ଫର୍ଦ୍ଦରେ ରହିଛି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲିଠାରେ 1862 ମସିହା ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ତାଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, କୀଚକବଧ ଆଦି କାବ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ ଓ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଣିଷର ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ଓ ବହି ପ୍ରକୃତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ହିତୈଷିଣୀ କବିତାରେ ସେ କାଳର ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଊନବିଂଶ ଶତକରେ କୃଷକର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ସୂଚକ ଆନ୍ତରିକତା କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କୃଷକ ସମାଜର ଓ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରକୃତରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମନୋଭାବର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚାୟକ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଜାତୀୟତାଭାବ ଚେତନାର ରୂପ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି ଜାତୀୟତାଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ କବିତା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ ସଫଳ କାବ୍ୟକୃତି। ସେ ପ୍ରାଚୀନ ରୀତିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ଓ ଛନ୍ଦରେ ଯେପରି କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଗୀତି କବିତା ରଚନାରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅସାଧାରଣ କୃତିତ୍ୱ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର 1924 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର 4 ତାରିଖରେ ତିରୋଧାନ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ମାସିକ ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ବିଷୁବ ବିଶେଷାଙ୍କ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।